Hello, all of you. My name is Poonam Shinde. In 12th new syllabus, the chapter number 3 is Inheritance and Variation. In this chapter, we will see in previous lecture all the concepts of with a genetic backcross, test cross, then Mendelism's law, then new Mendelisms, then other topics are seen. Now, in this chapter, the topic number and the topic name is autosomal inheritance. Friends, you know about the inheritance. आता तुम्हाला इनहेरिटन्स बद्दल चांगलीच माहिती असेल. What is meant by inheritance? Inheritance means the transmit a characters or genes to one generation to the next generation is called as inheritance. Friends, in human cell, see the human cell. In each human cell, प्रत्येक human cell मध्ये nucleus, chromosome, nucleolus, cell wall are present. In this cell, the main part is a chromosome. The genetic material are present of each human cell, and these human cell are diploid in number. Here, in each cell, in a somatic human cell contains 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes are divided into 22 pair are autosomes and 1 pair is a sex determination. Means the 23 pair means a 46, and in 46 the 44 are autosomes and 2 are sex determination. Okay, these 23 pairs of chromosomes are divided into functionally as autosomes and sex chromosomes. This one it is then a single pair of chromosome is involved in sex determination and remaining 2 pairs are called autosomes. Autosomes control a variety of traits. Autosomes are forming control to the variety of traits other than the sex. Autosomes काय करता? कंट्रोल करता variety of traits ला. Variety of traits means, what is meant by traits? The traits means the characters. They are controlled with the help of autosomes. And then a sex determination to forming a sex. The variety of traits is sex. These traits are called as a autosomal linked traits. All these traits are called as a autosomal linked traits. या ट्रेटला काय म्हणतात मग ऑटोसोमल लिंक ट्रेट असं म्हणतात. ट्रान्समिशन ऑफ बॉडी कॅरेक्टर अदर दॅन द सेक्स लिंक ट्रेट्स फ्रॉम द पॅरेंट्स टू देअर ऑफस्प्रिंग थ्रू ऑटोसोम्स. जेव्हा बॉडीचे जे कॅरेक्टर्स असतात ते ट्रान्समिट होतात अदर दॅन सेक्स लिंकच्या विरुद्ध त्याच्या सेक्स लिंक्स कोणत्याच प्रकारे इन्व्हॉल्व राहत नाही. आणि दिस ट्रेट्स फ्रॉम पॅरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, आणि ते जे कॅरेक्टर्स असतात इट इज नॉट विथ अ सेक्स डिटर्मिनेशन, इट इज नॉट विथ द सेक्स. अदर कॅरेक्टर्स variety of characters are forming to the parents to offspring through the autosomes, then it is called as a autosomal inheritance. समजते का मी काय सांगते? ऑटोसोमल इनहेरिटन्स म्हणजे काय? वेगवेगळे जे कॅरेक्टर्स आहेत ते व्हरायटी ऑफ कॅरेक्टर्स जे आहेत जे एक पॅरेंटकडनं नेक्स्ट जनरेशनला जातात, पण त्याच्यामध्ये सेक्सचा कोणत्याही प्रकारचा कॅरेक्टर राहत नाही. इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. सेक्स कॅरेक्टर कोण डिटरमाइन करेल? ओनली द सेक्स डिटर्मिनेशन्स क्रोमोझोम्स. मीन्स ऑटोसोम्स हॅव्हिंग नो इंटरॅक्शन बिटवीन द सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोझोम्स. इट इज कॉल्ड ॲज अ ऑटोसोमल इनहेरिटन्स.
Some autosomal inheritance are influenced by dominant genes while some other are by recessive genes. आता मग दोन प्रकारे ऑटोसोमल कॅरेक्टर्स हे जीन्स प्रोव्हाइड करतात. इट इज अ डॉमिनंट or it is a recessive. What is meant by autosomal dominant traits? Means here the characters are expressed. The characters are expressed in the given offspring. एखाद्या ऑफस्प्रिंगमध्ये ते कॅरेक्टर काय होते पूर्णपणे एक्सप्रेस होते आणि काही एखाद्या ऑफस्प्रिंगमध्ये किंवा काही ऑफस्प्रिंगमध्ये ते कॅरेक्टर एक्सप्रेस होत नाही. याला म्हणतात डॉमिनंट आणि रेसेसिव्ह. डॉमिनंट म्हणजे काय एक्सप्रेस होणे आणि रेसेसिव्ह म्हणजे काय एक्सप्रेस होत नाही. इट इज कॉल्ड ॲज अ डॉमिनंट अँड रेसेसिव्ह. ऑटोसोमल डॉमिनंट ट्रेट्समध्ये लाईक अ विडोज पीक, हंटिंग्टन disease. These two diseases are forming in the autosomal dominant traits. And the autosomal recessive traits are given. The diseases are the phenylketonuria, cystic fibrosis, and sickle cell anemia. Here in these dominant traits, the widow's peak. Widow's peak means here the V-shaped line hairline are डिस्क्राईब विथ द विडोज पीक. विडोज पीकमध्ये काय होतं व्ही शेप लाईन ही हेडवर बघायला मिळते. आपल्याला हेडवर बघायला मिळते. मी तुम्हाला दाखवते आता ती कशा प्रकारे असते. हिअर सी द पेडिग्री चार्ट फॉर द विडोज पीक. अ प्रॉमिनंट व्ही शेप हेअर लाईन ऑन द फोरहेड. हिअर सी द प्रॉमिनंट हेअर लाईन ऑफ द फोरहेडवर बघा तुम्हाला तिथं प्रॉमिनंट व्ही शेप हेअरलाईन बघायला मिळते आणि एका पिक्चरमध्ये तुम्हाला नो विडोज पीक बघायला मिळते. आणि हा जो पूर्ण टेबल आहे, हा जो तुम्हाला चार्ट बघायला मिळतोय, हा पूर्णपणे विडोज पीकचा चार्ट आहे. हिअर इन द मेल अफेक्टेड मेल अँड अफेक्टेड फिमेल ऑफस्प्रिंग आर फॉर्मिंग. फर्स्ट जनरेशन बघा कॅरियर डॉमिनंट आणि रिसेसिव्ह बघायला मिळत आहेत तुम्हाला. सेकंड जनरेशनमध्ये पॅरेंट, अंट आणि अंकल. देन द थर्ड जनरेशनमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतील कसे विडोज पीक हे डेव्हलप झालेले. विडोज पीक म्हणजे काय, एखाद्याच्या फोरहेडवर व्ही शेप लाईन तयार होते हेअरलाईन आणि काही जणांच्या रिसेसिव्ह कॅरेक्टर्स जे डेव्हलप घेतात त्यांच्या याच्यावरती होते. A prominent V-shaped hairline on the forehead is described as a widow's peak. It is determined by the autosomal dominant gene. त्याला काय म्हटलं जातं मग ऑटोसोमल डॉमिनंट जीन. विडोज पीक ऑकर इन होमोझायगस डॉमिनंट. बघा होमोझायगस डॉमिनंट जिथं फॉर्मिंग झालेले आहेत तिथं तुम्हाला विडोज पीक बघायला मिळते. दिसते का तुम्हाला तिथं बघा. जिथं तुम्हाला होमोझायगस डॉमिनंट म्हणजे कॅपिटल डब्ल्यू आणि कॅपिटल डब्ल्यू जिथं फॉर्म झाला आहे तिथं तुम्हाला विडोज पीक बघायला मिळते. आणि हेट्रोझायगस इज कॅपिटल डब्ल्यू अँड स्मॉल डब्ल्यू. बघा तुम्हाला इथं बघायला मिळेल कॅपिटल डब्ल्यू आणि स्मॉल डब्ल्यू. बघा दिस वन कॅपिटल डब्ल्यू अँड कॅपिटल डब्ल्यू अँड स्मॉल डब्ल्यू टू फॉर्मिंग अ विडोज पीक. मीन्स हिअर द होमोझायगस डॉमिनंट आर forming a widow's peak and heterozygous also forming a widow's peak. Both recessive are individual with a homozygous recessive is a WW, small WW. Here see the small WW having a no widow's peak. बघा तुम्हाला ह्या पिक्चरमध्ये widow's peak हा बघायला मिळत नाही आहे. स्ट्रेट हेअरलाईन बघायला मिळते. बघा इथं स्ट्रेट हेअरलाईन आर फॉर्मिंग इन दिस पिक्चर. नो विडोज पीक. बोथ मेल अँड फिमेल हॅव अ इक्वल चान्स ऑफ इनहेरिटन्स. म्हणून याच्यामध्ये मेल आणि फिमेलमध्ये इक्वल चान्स असेल इनहेरिटन्स. दिस वन इट इज कॉल्ड ॲज अ पेडिग्री चार्ट फॉर द विडोज पीक. नाव नेक्स्ट वन इट इज अ phenylketonuria, PKU. phenylketonuria. This one it is called as a autosomal recessive traits. याला काय म्हटलं जातं ऑटोसोमल रिसेसिव्ह ट्रेट्स असं म्हटलं जातं. आता याच्यामध्ये काय आहे दिस वन इट इज अ ऑल्सो द ऑटोसोमल रिसेसिव्ह ऑटोसोमल डॉमिनंट रिसेसिव्ह. हिअर इन धिस डिसीज
It is an inborn metabolic disorder caused due to the recessive autosomal genes. आता इथं काय होतं, इनबॉर्न कंडिशनलाच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर फॉर्म होते. कशामध्ये? रिसेसिव्ह ऑटोसोमल जीन्समध्ये. वेन द रिसेसिव्ह जीन्स आर प्रेझेंट इन अ होमोझायगस कंडिशन. रिसेसिव्ह जीन्स जी असते होमोझायगस कंडिशनमधली, त्याच्यामध्ये काय होतं, त्याच्यामध्ये फिनिल ॲलेनाइन हायड्रॉक्झिलेज एन्झाईम इज नॉट प्रोड्यूस. त्या जीन्समध्ये किंवा त्या ऑफस्प्रिंगमध्ये फिनिल ॲलेनाइन हायड्रॉक्झिलेज एन्झाईम जो असतो तो पूर्णपणे प्रोड्यूस होत नाही. अँड धिस एन्झाईम इज इसेन्शियल फॉर द कन्व्हर्जन ऑफ अमायनो ॲसिड. आणि हा जो एन्झाईम असतो हा खूप महत्त्वाचा असतो अमायनो ॲसिडमध्ये कन्व्हर्जन करायला. तो अमायनो ॲसिड कोणता असतो? फिलिन ॲलेनाइन इंटू टायरोसिन. फिलिन ॲलेनाइनचं कन्व्हर्जन हे टायरोसिनमध्ये होण्यासाठी आपल्याला त्या ऑफस्प्रिंगला फिनिल ॲलेनाइन हायड्रॉक्झिलेज एन्झाईमची गरज असते. ड्यू टू अब्सेन्स ऑफ दिस एन्झाईम द फिनिल ॲलेनाइन इज नॉट कन्व्हर्टेड इंटू टायरोसिन. हेन्स फिलिन ॲलेनाइन अँड इट्स डेरिव्हेटिव्ज आर ॲक्युम्युलेटेड इन ब्लड. आणि मग फिलिन ॲलेनाइन नावाचा जो डेरिव्हेटिव्ज असतो तो ब्लडमध्ये फॉर्म होतो, ॲक्युम्युलेट होतो. आणि ॲक्युम्युलेट झाल्यामुळे सेरेब्रो स्पायनल फ्लुइड तयार होतं. आणि मग ते काय अफेक्ट करतं? इट अफेक्ट द डेव्हलपमेंट ऑफ ब्रेन. त्याचं जे सिम्पटम्स काय फॉर्म होतात मग त्या डिसऑर्डर्सचे, दे अफेक्ट टू द ब्रेन, कॉजेस द मेंटल रिटार्डेशन. आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं, मग काय फॉर्म होतं त्या ऑफस्प्रिंगमध्ये? मेंटल रिटार्डेशन. एक्सेस फिनिल ॲलेनाइन इज एक्सक्रिटेड इन युरिन. आणि जर एक्सेस फिनिल ॲलेनाइन त्या ऑफस्प्रिंगमध्ये डेव्हलप झालं तर ते युरिनद्वारा एक्सक्रिटेड होतं. हेन्स धिस डिसीज इज कॉल्ड ॲज अ फिनिल केटोन्युरारिया. सी द chart of the phenylketonuria. Here we see the unaffected carrier father and unaffected carrier mother. दोघी अनअफेक्टेड आहेत. बघा तिथं त्यांनी ऑफस्प्रिंग्स त्यांनी ट्रेट्स पण दिले आहे. capital R, small r, capital R, small r to forming a capital R, capital R. They forming a unaffected 1 in 4 chance. Okay, this one is also the unaffected carrier because here the dominant traits are forming, and here RR means a recessive RR. There are the small r to forming a affected phenylalanine with the help of phenylalanine substances. They do not convert to the tyrosine and forming to the phenylketonuria disorder. The autosomal recessive traits appear in both sexes with equal frequency. These traits lends to skip the generation. It is called as a autosomal inheritance. याला काय म्हटलं गेलं आहे मग? ऑटोसोमल इनहेरिटन्स. त्याच्यामध्ये आपण 2 प्रकारचे डिसीजेस बघितले, विडोस्पिक आणि फिनिल केटोन्युरारिया. आणि दोघांचा आपण चार्टसुद्धा ऑब्झर्व केला.